My dear fellow Indians, peace-loving people of the world, today we are facing miserable situation. The world is literally collapsing. All you educated philosophers, scholars, intellectuals, professors, scientists, peace-loving leaders, NGOs, humanitarian leaders, understand the world is collapsing. More than 1 billion people starving to death. బాగా ఆలకించండి. ఇప్పటికీ ఒక 100 కోట్ల ప్రజలు కనీసం తినడానికి తిండిలే. రెఫ్యూజీ క్యాంపులు ఎక్కువైపోయి 5 కోట్లు 3 కోట్లు 40 కోట్లు ఒక్కొక్క దేశంలో రెఫ్యూజీస్ ఎక్కువైపోయారు. చెప్పాలంటే లిస్ట్ సరిపోదు. అవన్నీ నేను తిరుగుతున్నాను కనుక ఇప్పుడు కూడా ఇంకో దేశంలో ఉన్నా, కరోనా ఉన్నా పని ఆపట్ల, ప్రేయర్ ఆపట్ల. బాయ్ బహన్ వచ్చేసేసును. ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. దోస్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్, దోస్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, you must take serious action. Why am I speaking in my native Telugu? Because there is a serious situation in our Andhra Pradesh and Telangana. The two states that are pillars for the democracy of our country, losing its democracy and leadership. Therefore, China is increasing. Yes, wonderful. Yesterday, our missile test was successful, Agni 5, but it can only reach 3,000. China has 10 times more missiles. So how do we defeat China? How do we weaken China? You have been listening to me for the last 20 months. గత 20 నెలలుగా చైనాని ఎలా వీక్ చేయాలి? గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కూడా చైనా రష్యాల గురించి విరోధులని రాయబడి ఉంది. ఈవెన్ ఇన్ ద బైబుల్ ఇట్స్ రిటన్ అబౌట్ చైనా అండ్ రష్యా దట్ విల్ బి ద డేంజరస్ నేషన్స్ ఆఫ్ టు ద వరల్డ్. Because Trump did not listen and in bed with Russian President Putin, Chinese President Xi, to save the democracy, I had to campaign against Trump and support President Joe Biden. Last year, billions of people, all of you have prayed and millions of you have downloaded the Facebook. But today, China is so powerful and Prime Minister Modi has miserably failed and he is not able to control the border. చూడండి, ఇప్పుడు 50,000 మంది ఆర్మీని చైనా పెట్టారు. లాస్ట్ ఇయర్ 20 మంది ఇండియన్స్ చనిపోయారు. ఏం చేయగలిగారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ? బ్రిక్స్ అనే ఆయన అంటే వెళ్తాడు, తమిళనాడు తీసుకొచ్చి. బట్ మనకు ప్రపంచం అంతా ఏకమై ఉంది. చైనా కరోనా వైరస్తో ప్రపంచమంతా సఫర్ అయింది. 8 కోట్ల మంది ప్రజలు మన దేశంలోనే చనిపోయారని అంటున్నారు. నెంబర్స్ కరెక్ట్ నాకు తెలియదు కానీ. సో వీ హ్యావ్ సో మచ్ ఆపర్చునిటీ టు యునైట్ ద వరల్డ్ against China. Every country that I have spoken to, so many prime ministers and presidents, I can name few. Small country presidents like Bangladesh, Nepal, our neighbors Sri Lanka. You saw how Sri Lankan Prime Minister President, they host me last year. మీరు వీడియోలో చూశారు. ఆ ప్రెసిడెంట్లు నన్ను ఎలా హోస్ట్ చేస్తున్నారు అన్నది. కెన్యన్ ప్రెసిడెంట్ మీరు ఆయన కూడా, సార్ వీ నీడ్ యువర్ లీడర్షిప్. ఈవెన్ పాకిస్తాన్ ఈజ్ రిగ్రెటింగ్ ఫర్ టేకింగ్ లోన్స్ ఫ్రమ్ చైనా because they are selling their soul, their properties. So the world can be united and China can be held accountable. Prime Minister Modi is not able to succeed, totally miserably failed and unable to take my leadership. Therefore, I'm asking you to do 3 things. All of you that are educated, you saw farmers joining me, Rakesh Tikait and the leaders of India this year. You saw on August 9th, powerful leaders, including experienced Sharad Pawar and Stalin and Kejriwal and Mamata Banerjee, Mayawati, Akhilesh Yadav, Nitish Kumar, Lavin Patnaik, Lalu Prasad Yadav, leaders of the top 18 political parties of India came together.
I had to personally travel to meet with them, కన్విన్స్ దెమ్, సేవ్ సెక్యులర్ ఇండియా. ఈ 2 సంవత్సరాలు వారిని కలిశాను, ప్రపంచ లీడర్స్ని కలిశాను. ఫేస్బుక్ పోస్ట్ చేయట్లా. స్టాలిన్ గారిని కలిసినప్పుడు చేసామా, కేజ్రీవాల్ని కలిసినప్పుడు చేసామా, సంగమా గారిని కలిసినప్పుడు చేసామా, దేవ్గాడ్ గారిని కలిసినప్పుడు చేసాం. వీళ్ళందరినీ ఈ మధ్యలో లీడర్స్ అందరినీ కలుస్తున్నప్పుడు చేసాం. మా కోఆర్డినేటర్లు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ లీడర్షిప్ని కలిసి, సోనియా గాంధీ లీడర్షిప్ వల్ల చాలా దేశానికి నష్టం వచ్చింది. ఎందుకు నష్టము? వై కాంగ్రెస్ పార్టీ లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ అండర్ సోనియా గాంధీ లీడర్షిప్ మిజరబుల్లీ? Very important. And today, sadly, I have to tell you, TRS has surrendered to BJP. You know it. BJP, TRS, united way, they want to contest the elections. Why? I told KCR ji, please let us do the summit, let us fight. No, because to avoid present time, avoid corruption, avoid all these, he surrendered. That is why I am angry with CM KCR. Otherwise, I love and respect him. I campaigned for him in 2008, 2009, 2014, 2019. But when I found out that he in Delhi joined alliance, I said, why 2019 4 BJP people won in Telangana? How is it possible? Telanganalo 4 ఎంపీలు ఎలా గెలిచారు? 2018 డిసెంబర్ ఎలక్షన్లో 3-4% ఉన్నవాళ్ళు 30%, 40%, 50% ఎలాగొచ్చింది బీజేపీకి? కేసీఆర్ గారు అండర్స్టాండింగ్. ఎందుకు? ఆయన కేసుల నుంచి తప్పించుకోవటానికి. ఇప్పుడు కాబోయే ఎలక్షన్లో ఎంఐఎంకి 1 సీటు, కేసీఆర్కి 8, బీజేపీకి 8 కలిసి పోటీ చేస్తాయట. వీ విల్ నాట్ టాలరేట్. తెలంగాణ ప్రజలారా, ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ, లీడర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్. All the leadership divided. Nationally finished, statewide finished. In Andhra they have no 1%, in Telangana they don't have 5%. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి లేదు. ఆంధ్రాలో భూస్థాపితం అయిపోయింది, తెలంగాణలో భూస్థాపితం అయిపోయింది. ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్, బీజేపీ కలిసి పనిచేస్తే ఇంకా కాంగ్రెస్కి డిపాజిట్లు కూడా వస్తాయా? లాస్ట్ టైం నేను రాలేకపోయాను. 1 వీక్ తెలంగాణ ముందు వచ్చాను, ఎలక్షన్స్ ముందు 1-2 వీక్స్. ఆంధ్ర నర్సాపురం 1 వీక్ వెళ్ళాను. నాది పొరపాటు, నేను ముందు రాలేకపోయాను. మీడియాలో మాట్లాడితే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు గత 2 years నుంచి వీఆర్ ఫైటింగ్. 2 years నుంచి సపోర్ట్ చేస్తాం. ఎందుకు? మన దేశాన్ని మనం రక్షించుకోవాలి, చైనా నుండి మనం రక్షించుకోవాలి, ఎకానమీ డబుల్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ $100 trillion గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నీ తీసుకురావాలి. Modi RSS BJP agenda is been rejected by 56 Muslim countries, everyone, 120 Christian countries. Amazon type, Facebook, social media, all are upset with the Prime Minister leadership. You are already seeing New York Times, Washington Times, UK Independent, all the Wall Street Journal, every international media is totally against Prime Minister Modi. I am coming. We will face Modi together. The leaders are asking me to go. Save secular India because US need India to face China in every way. In the days to come, I will talk more. Please understand, prayerfully, let us fight together. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో, ఆంధ్రాలో ఉన్న తెలుగు ప్రజల, విదేశాల్లో ఉన్నవారు మీరు కూడా బయటకు రండి. కరప్ట్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి మీరు చేసేది ఏమి లేదు. ఇప్పుడు హనుమంతరావు గారు ఉన్నారు, పాపం పెద్ద పెద్ద సీనియర్ నేతలు, జానారెడ్డి గారు లాంటి వారు నా మిత్రులు. జానారెడ్డి గారు నా మీటింగ్స్ కూడా వచ్చారు. ఏమయ్యారు? వాళ్ళందరూ జీరో అయిపోయారు, సరెండర్ అయిపోయి కేసీఆర్ పార్టీలో ఎందుకు బీజేపీలో కలిసిపోకూడదా? కేసీఆర్లో కలిస్తే బీజేపీలో కలిసినట్టే. ఇంకెంత క్లారిటీ మీకు ఇవ్వాలి? కేసీఆర్, టీఆర్ఎస్ ఈజ్ బీజేపీ, బీజేపీ ఈజ్ టీఆర్ఎస్. నవ్ ఐ హ్యావ్ ది ఎవిడెన్స్. వుడ్ యూ లైక్ టు ఫైట్? వుడ్ యూ లైక్ టు స్టాండ్? కేసీఆర్ గారు నీతికి నిజాయితీకి నిలబడి ఉంటే ఇంకా అద్భుతంగా ఉన్నావు. ఎందుకు ఆయన సమ్మిట్ పెట్టట్లా? బీజేపీ ఒప్పుకోవట్లే. ఎందుకు ఆయన ఒక్క లెటర్ ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వట్లే? చారిటీ సిటీకి వచ్చిన ఆయన, మన సపోర్ట్ తీసుకున్న ఆయన, మన బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్న ఆయన, నా గురించి ఎంతో పొగడతలతో నింపిన ఆయన అంటే ఇప్పటికీ నాకు ఇష్టమే. కానీ దేశం కంటే మిత్రుడు ముఖ్యం కాదు.
దేశం ముఖ్యం, దేవుడు ముఖ్యం, సత్యం ముఖ్యం, ప్రజలు ముఖ్యం. రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంటే, నిరుద్యోగులు నాశనం అయిపోతుంటే, కంపెనీలు వదిలేస్తుంటే, లక్షల కోట్లు అప్పు చేస్తుంటే, దేశంలో 2 రాష్ట్రాల్లో ఇంత ఇన్కమ్ ఉన్న తెలంగాణలో 5 లక్షల కోట్లు 5 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి ఏంటా అభివృద్ధి, ఏంటా దోపిడీ? కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఫ్యూచర్ లేదు, అది అందరికీ మీకు తెలుసు. బీజేపీ టీఆర్ఎస్ను ఓడించాలంటే కాంగ్రెస్లో ఉన్న మంచి నాయకులు, ఇతర పార్టీలో ఉన్న నాయకులు, ఇండిపెండెంట్ లీడర్స్, యూత్ లీడర్స్ వచ్చి మా కోర్ కమిటీ ఇప్పుడే ఆఫీస్కి మాట్లాడా, దానమయ్య గారు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు చేశారు, రోసయ్య గారు, బిషప్ గారు, గోవింద్ సత్యశీలన్ గారు, వారందరినీ మీరు కలవండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.